Welcome to my channel. হেড মাস্টারের পরীক্ষায় বসবেন আর কোনো চিন্তা নয়, সাথে থাকুন আমার চ্যানেলে। So today's discussion all about B.F. Skinner, Educational Philosophy of Burroughs and Frederick Skinner. Although the term operant conditioning was coined by B.F. Skinner in 1930s, it actually has its records much further back. বলা হচ্ছে যে অপারেন্ট কন্ডিশনিং 1930 এর দশকে বিএফ স্কিনার দ্বারা চালু হয়েছিল, কিন্তু এর শিকড় আরো অনেক আগে থেকেই বিদ্যমান। In 1905, only 2 years after Pavlov presented his first paper on classical conditioning, Edward Thorndike published his famous law of effect. 1905 সালে ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং বিষয়ে প্যাভলভ তার প্রথম গবেষণাপত্র উপস্থাপনের মাত্র 2 বছর পর এডওয়ার্ড থর্নডাইক তার বিখ্যাত ল অফ এফেক্ট প্রকাশ করেন। তাহলে ল অফ এফেক্ট কে প্রকাশ করলেন? এডওয়ার্ড থর্নডাইক। কখন? না ঠিক 1905 সালে, 1903 এর ঠিক 2 বছর পর। ঠিক আছে, only 2 years after. তাহলে 1903 সালে অ্যাকচুয়ালি প্যাভলভ তার প্রথম গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন। 1905 সালে থর্নডাইক বিখ্যাত ল অফ এফেক্ট প্রকাশ করলেন। This law basically says that behavior that have good consequences will happen again in the future, while those that have bad consequences will be less likely to happen again. মানে কি? This law basically says, এই আইন বলছে যে behavior that have good consequences, বলছে যেসব আচরণের ইতিবাচক পরিণতি আছে, consequences পরিণতি, will happen again in the future, আবার ভবিষ্যতে সেগুলো ঘটবে, ঘটার সম্ভাবনা থাকবে। But those have bad consequences, যেগুলো নেতিবাচক পরিণতি, will be less likely to happen again, সেগুলো ঘটার সম্ভাবনা আবার ঘটার সম্ভাবনা কমই থাকবে। নেক্সট যেটা বলা হচ্ছে দেখো, despite the fact that the law of effect really sums up operant conditioning quite well, Skinner expanded so much upon Thorndike's work that it is sometimes called Skinnerian conditioning. It is also sometimes called instrumental conditioning, and Skinner is widely referred as the father of operant conditioning. So, despite the fact that যদিও ল অফ এফেক্ট অপারেন্ট কন্ডিশনিং কে বেশ ভালোভাবে সংজ্ঞায়িত করে, যদিও ডিসপাইট রিয়েলি সামস আপ সংজ্ঞায়িত করে তাকে অপারেন্ট কন্ডিশনিং কে কোয়াইট ওয়েল, বেশ ভালোভাবে, স্কিনার এক্সপ্যান্ডেড টু সো মাচ আপন থর্নডাইকস ওয়ার্ক, স্কিনার থর্নডাইকের কাজের উপর এতটাই প্রসার ঘটান that it is sometimes called Skinnerian conditioning, এটাকে স্কিনারিয়ান কন্ডিশনিং ও বলে। এটি কখনো কখনো ইনস্ট্রুমেন্টাল কন্ডিশনিং বলা হয়, এবং স্কিনারকে অপারেন্ট কন্ডিশনের জনক হিসেবে ব্যাপকভাবে উল্লেখ করা হয়। It's very important here to note. Now, Edward Lee Thorndike, E.L. Thorndike, was an American psychologist studying animal learning while a graduate student at Harvard University in the latter 1890s. Edward Lee Thorndike একজন আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী, যিনি 1890 এর দশকের শেষের দিকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শিক্ষার্থী থাকাকালীন প্রাণীদের শেখার বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন।
He was especially interested in how animals learn to engage in new behaviors that are instrumental in solving problems, such as escaping from a confined space. তিনি বিশেষত এই বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। He was specially interested in how animals learn, কিভাবে প্রাণীরা শেখে to engage in new behaviors, নতুন নতুন আচরণ, to engage in new behaviors, নতুন আচরণ শেখে that are instrumental in solving problems, যেগুলো সমস্যার সমাধানে কার্যকর। ইনস্ট্রুমেন্টাল এখানে মানে হচ্ছে কার্যকর। such as escaping from a confined space, যেমন একটি কোনো আবদ্ধ স্থান থেকে বেরিয়ে আসা। এই যে যেমন একটা আবদ্ধ স্থান থেকে বেরিয়ে আসা, মানে কনফাইন্ড স্পেস মানে এখানে আবদ্ধ স্থান। স্পেশালি ইন্টারেস্টেড ইন হাউ অ্যানিমালস লার্ন টু এনগেজ ইন নিউ বিহেভিয়ার্স, তিনি শিখলেন প্রাণীরা কিভাবে তার নতুন আচরণ শেখার জন্য এনগেজ থাকে, যা সমস্যার সমাধানে কার্যকর। ঠিক আছে। The instrumental character of behavior in changing an animal's circumstances led to refer to Thorndike's form of learning as instrumental learning, although Thorndike preferred to describe it as trial and success learning. The instrumental character of behavior, আচরণের যে কার্যকরী এই যে চরিত্র, in changing an animal's circumstances, একটি প্রাণীর পরিস্থিতি পরিবর্তন করার জন্য, led to refer to Thorndike's form of learning, থর্নডাইকের শেখার ধরনকে উল্লেখ করে। Although Thorndike preferred to describe it as trial and success learning, যদিও থর্নডাইক এটাকে ট্রায়াল এন্ড সাকসেস শিখন হিসেবে বর্ণনা করতে পছন্দ করলেন। থর্নডাইক শেখার ধরনকে ইনস্ট্রুমেন্টাল লার্নিং হিসেবে উল্লেখ করতে অনুপ্রাণিত করে। These behavioral processes, এই আচরণগত প্রক্রিয়া, were named operant conditioning. These behavioral processes were named operant conditioning by much later researcher B.F. Skinner in 1938, who was also interested in how such skills operate upon environment. Hence, his more descriptive term operant upon environment is a descriptive term as operant to bring about significant consequences for the individual. এই আচরণগত প্রক্রিয়াগুলিকে বিহেভিয়ারাল প্রসেসেস নতুন করে নাম দিলে দেয়া হলো পি.এফ. স্কিনারের দ্বারা 1938-এ অপারেন্ট কন্ডিশনিং নামে পুনঃনামকরণ করলেন। আবার যিনি এই বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন, who was also interested in how such skills operate upon environments, যে এই ধরনের দক্ষতা কিভাবে পরিবেশে অপারেট করে। এ কারণেই তার বর্ণনামূলক শব্দটি অপারেন্ট, যা ব্যক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি বয়ে আনে। bring out, cause, significant consequences, গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি কোন ব্যক্তির জীবনে ঘটায়। bring about, ঘটায়, যা ব্যক্তির জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি ঘটায়। টেক্সট নেক্সট, the term instrumental conditioning is used to describe Thorndike's procedures for animal learning.
because the term ties behaviors to the generation of their consequences in learning. That is, the behavior is instrumental in obtaining important consequential outcomes in the environment. Thorndike, the term instrumental conditioning, instrumental conditioning এই শব্দটি is used to describe Thorndike's procedures. থর্নডাইকের যে পদ্ধতি সেটাকে ডেসক্রাইব করে, বর্ণনা করে প্রাণী শিক্ষার পদ্ধতি, ফর অ্যানিমাল লার্নিং, প্রাণী শিক্ষার পদ্ধতিকে বর্ণনা করে। Because the term ties behaviors to the generation of these their consequences in learning. কারণ এটি আচরণকে শিক্ষায় ফলাফলের সঙ্গে সংযুক্ত করে। Because the term ties behaviors, আচরণকে to the generation of their consequences in learning. শিক্ষায় তাদের পরিণতিকে বা আচরণকে কি করে, সংযুক্ত করে, টাইজ করে, টাইজ বিহেভিয়ার্স মানে আচরণকে টাই করে কোথায়, টু দ্য জেনারেশন অফ দেয়ার কনসিকুয়েন্সেস ইন লার্নিং। শিক্ষায় কি ফলাফল ঘটবে, কি পরিণতি ঘটবে তার সঙ্গে যুক্ত করে। অর্থাৎ পরিবেশে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জনের ক্ষেত্রে এই আচরণ সহায়ক। দ্যাট ইজ দ্য বিহেভিয়ার ইজ ইনস্ট্রুমেন্টাল, মানে এই আচরণটা সহায়ক, এখানে ইনস্ট্রুমেন্টাল মিন সহায়ক, in obtaining important consequential outcomes, গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল, consequential মানে গুরুত্বপূর্ণ, outcome মানে ফলাফল, in the environment. That is, the behavior is instrumental, মানে এই আচরণ যথেষ্ট সহায়ক in obtaining important consequential outcomes, গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল in the environment, পরিবেশে। Thorndike's procedures involved what many refer to as trial and error procedures. Thorndike'র পদ্ধতি involved, Thorndike'র পদ্ধতি অনেকে trial and error বলে অভিহিত করেন। Procedures involved what many refer to as trial and error procedures. For example, when Thorndike placed a hungry cat, ক্ষুধার্ত বিড়াল, into the puzzle box, the cat would produce many behaviors in its attempt to escape the confinement. Confinement মানে হচ্ছে আবদ্ধ স্থান। বলছে যে when Thorndike placed a hungry, একটা ক্ষুধার্ত বিড়াল তার পাজল বক্সে যখন রাখলেন, বিড়ালটি মুক্তি পাওয়ার জন্য বিভিন্ন আচরণ প্রদর্শন করত। The cat would produce many behaviors in its attempt to escape, মানে মুক্তি পাওয়ার জন্য, escape the confinement, confinement আবদ্ধ জায়গা, escape the confinement, escape মানে মানে মুক্তি পাওয়া, the confinement মানে এই আবদ্ধ, আবদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া, ঠিক আছে। Eventually the animal would produce the correct behaviors quite by chance, প্রায়শই সুযোগে সঠিক আচরণ করত, হঠাৎ, বাই চান্স, কারেক্ট বিহেভিয়ার কোয়াইট বাই চান্স, কখনো কখনো এটা কি করত, ইভেন্চুয়ালি মানে ঘটনাক্রমে সঠিক আচরণ করে ফেলত। ইউজুয়ালি ক্লয়িং a string and then stepping on a pedal to open the door, সাধারণত একটি দড়ি টেনে বা একটা প্যাডেলে চাপ দিয়ে তার নখের সাহায্যে এগুলো করে ফেলত। নেক্সট বলা হচ্ছে the correct behavior had consequences because Thorndike would leave a plate of food just outside the box that the cat would eat from once it escaped. কেন করত? এই সঠিক আচরণ এর ফলাফল, রেজাল্ট, সঠিক আচরণের আচরণটা কেন করত, তার ফলটা ছিল থর্নডাইক কি করতো, বাক্সের বাইরে একটা খাবারের প্লেট রাখতো, যেখানে যা বিড়ালটি পালিয়ে গেলে খেতে পারত, মানে যদি এসকেপ করতে পারে তাহলে সেটা খেতে পারবে। দিস কারেক্ট বিহেভিয়ার হ্যাড কনসিকুয়েন্সেস, একটা পরিণতি ছিল। বিকজ থর্নডাইক
The correct behavior had consequences because Thorndike would leave a plate of food just outside the box that the cat would eat from once it escaped. Thorndike's law of effect proposed that such reward strengthened the behaviors that obtained the reward. The behavior that obtained the reward. ল অফ এফেক্ট, এই থর্নডাইকের যে ল, প্রভাব গঠিত প্রভাবের যে আইন, সেটা কি বললো না, such rewards strengthens that behaviors, পুরস্কারী তাদের আচরণগুলিকে শক্তিশালী করলো, that obtained the reward, তাই না, পাওয়া আচরণগুলিকে, just such rewards strengthen the behaviors that obtained the reward, thus making that behavior more quickly performed with fewer errors on future trials. Thus making that behavior more quickly, এবং এরপরে কি করতো, সেটা আরো কি করতো, দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতো, পারফর্ম করতো উইথ ফিউয়ার এরর্স, একদম কম ভুলের সাথে, অন ফিউচার ট্রায়ালস, ভবিষ্যতে যখন আরো ট্রায়াল নেওয়া হতো, সেখানে দেখা যেত যে সে কম ভুল করে আরো দ্রুততা, কম সময়ের মধ্যে সেই সেম আচরণ করছে। তাহলে Thorndike's law of effect proposed that such rewards strengthened the behaviors that obtained the reward, thus making that behavior more quickly performed with fewer errors on the future trials. Thorndike'র প্রভাবের আইন প্রস্তাব করে যে এই ধরনের পুরস্কারগুলি পুরস্কার পাওয়া আচরণগুলিকে শক্তিশালী করে, পুরস্কার পাওয়ার জন্য যে আচরণ সেগুলোকে শক্তিশালী করে, আর ভবিষ্যতে ট্রায়ালগুলিতে কম ভুলের সাথে দ্রুত কাজ করে। B.F. Skinner's theory is based on operant conditioning. ছবিটা আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, প্যাডেলে চাপ দিলে কি খাবারটা পাবে, তাহলে এটা হচ্ছে তোমার পজিটিভ ইনফোর্সমেন্ট। এবার যদি এরকম করা হয়, এখানে প্যাডেলটা আর একটা প্যাডেল দেওয়া হলো, যেটাতে পা দিলে কি করবে না, ইলেকট্রিক শক খাবে, তাহলে সে প্রথমবার হয়তো ভুল করে এতে পা দিল, ইলেকট্রিক শক খেলো, এবং সে এটাতে ভুলে আর কখনোই পা দেবে না, এটা নেগেটিভ রিইনফোর্সমেন্ট। কিন্তু এতে পা দিতে থাকবে, কারণ এই গ্রিন বাটনে পা দিয়ে সে খাবারটা পাচ্ছে, তাহলে অবভিয়াসলি এই ভুলটা সে করবে না, ঠিক আছে। এটাই বলে the organism is in the process of operating on the environment, which in ordinary terms means it is bouncing around its world doing what it does. প্রাণীটি, the organism মানে এখানে প্রাণীটি is in the process of operating on the environment, পরিবেশে অপারেট করার প্রক্রিয়ায় রয়েছে, যা সাধারণ অর্থে তার জগৎ ঘিরে ঘোরাফেরা এবং তার স্বাভাবিক কাজ করাকে বোঝায়। তাহলে প্রাণীটি পরিবেশে অপারেট করার প্রক্রিয়ায় রয়েছে, যা সাধারণ অর্থে তার জগৎ ঘিরে ঘোরাফেরা এবং তার স্বাভাবিক কাজ করা বোঝায়। During this operating, the organism মানে প্রাণীটি encounter special kind of stimulus called a reinforcing stimulus or simply a reinforcer. এই অপারেট করার সময় প্রাণীটি একটি বিশেষ ধরনের স্টিমুলি বা উদ্দীপনার মুখোমুখি হয়, যাকে রিইনফোর্সিং স্টিমুলাস বা সংক্ষেপে রিইনফোর্সার বলা হয়। তাহলে এই খাওয়াটা এখানে হচ্ছে একটা রিইনফোর্সারের কাজ করছে, এটা একটা স্টিমুলি। This special stimulus has the effect of increasing the operant, that is the behavior occurring just before the reinforcer. তাহলে এই অপারেন্ট বা বিহেভিয়ারটা কেন আসছে, এই স্টিমুলির জন্য।
the special stimulus has the effect of increasing the operant, increasing the behavior occurring just before the reinforcer. রিইনফোর্সারের কি করছে না, আসার ঠিক আগে যে আচরণটা ঘটে। রিইনফোর্সার কাকে বলাচ্ছে? সিম্পলি reinforcing stimulus called a reinforcing stimulus or simply a reinforcer। তাহলে এই reinforcing stimulus কেই বলা হচ্ছে simply reinforcer। এবার বলা হচ্ছে দেখো, this is operant conditioning that behavior is followed by consequence। তাহলে পরিণতি মানে আচরণের পরেই একটা পরিণতি আসে। behavior is followed by consequence and the nature of the consequences modifies the organism's tendency to repeat the behavior in the future। এবং এই পরিণতি তাকে মডিফাই করে মানে তাকে পরিবর্তন করে, যে এই প্রাণীটি টেন্ডেন্সি তৈরি হবে যে সেটা রিপিট করবে কিনা এই আচরণটা ভবিষ্যতে, তাই না? সে যদি ভুল করে সেটা করবে না, তাহলে মডিফাই করছে অর্গানিজমস টেন্ডেন্সি টু রিপিট দ্য বিহেভিয়ার ইন দ্য ফিউচার। These steps would be setting goals which would help us to determine how the subject would be changed by the following steps. This would be setting goals, পদক্ষেপগুলি লক্ষ্য নির্ধারণের মাধ্যমে শুরু হবে। These steps মানে পদক্ষেপগুলি would be setting goals, লক্ষ্য নির্ধারণের মাধ্যমে শুরু হবে। would be setting শুরু হবে, goals মানে লক্ষ্য নির্ধারণের মাধ্যমে, which would help us যেটা আমাদের সাহায্য করবে to determine how the subject would be changed, কিভাবে পদক্ষেপগুলোকে আমরা কিভাবে আমাদের বিষয়গুলোকে পরিবর্তিত করতে হবে। by following the steps, কিছু পদক্ষেপ অনুসরণ করার মাধ্যমে। তাহলে যা আমাদের সাহায্য করবে বিষয়টি কিভাবে পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করার মাধ্যমে পরিবর্তিত হবে তা নির্ধারণ করতে। The steps would be setting goals which would help us. So here I repeat here. This is operant conditioning. The behavior is followed by a consequence and the nature of the consequence modifies the organism's tendency to repeat the behavior in the future। বুঝা গেছে? দিস ইজ অপারেন্ট কন্ডিশন। এটা অপারেন্ট কন্ডিশন, আচরণের পরে একটা পরিণাম আসে, বিহেভিয়ার ইজ ফলোড বাই কনসিকুয়েন্স এন্ড দ্য নেচার অফ দ্য কনসিকুয়েন্স, এবং এই পরিণামের যে প্রকৃতি সেটা ভবিষ্যতে কি হয়, প্রাণীটিকে একটা সেই আচরণ পরিবর্তন করা বা পুনরাবৃত্ত করা একটা প্রবণতা দেখায়। মানে এই পরিণামের প্রকৃতি ভবিষ্যতে একই আচরণ পুনরাবৃত্তি করার প্রবণতা পরিবর্তন করে। ঠিক আছে, ওই যে বলি যে the nature of the modifies the organism's tendency to repeat the behavior in the future। তো এরপরে যেটা আমরা বলবো, এখানে একটুখানি মিস করেছিলাম এই পেজটা, এই লাইনটা, স্কিনার কন্ডাক্টেড রিসার্চ অন শেপিং বিহেভিয়ার্স থ্রু পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ রিইনফোর্সমেন্ট। এরকম নেগেটিভ আর পজিটিভ দু ধরনের রিইনফোর্সমেন্ট নিয়ে তিনি শেপিং করলেন মানে গবেষণা করলেন, and demonstrated operant conditioning এবং operant conditioning প্রদর্শন করলেন। a behavior modification আচরণগত পরিবর্তন, টেকনিক মানে কৌশল, which developed in contrast with the classical condition, যা প্রচলিত যে এখানে শাস্ত্রীয় বলে যে অ্যাকচুয়ালি প্রচলিত যে কন্ডিশনিং মানে নিয়মগুলো ছিল তার বিপরীতে একটা পরিবর্তন আনলো। His idea of the behavior modification technique was put to subject on program with steps। এই যে
একটা মানে তার যে ধারণা, হিজ আইডিয়া অফ দ্য বিহেভিয়ার মডিফিকেশন, আচরণগত পরিবর্তনের যে ধারণা, was to put the subject on a program with steps. বলছে তার ধারণা ছিল বিষয়টিকে ধাপে ধাপে একটা প্রোগ্রামের অধীনে রাখার মাধ্যমে আচরণগত পরিবর্তনের কৌশল প্রয়োগ করা। তারপরে বলা আছে যে the steps would be setting goals which would help us to determine how the subject would be changed by the following steps. পদক্ষেপগুলি লক্ষ্য নির্ধারণের মাধ্যমে শুরু হবে, যা আমাদের সাহায্য করবে বিষয়টিকে কিভাবে পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করার মাধ্যমে পরিবর্তিত হবে তা নির্ধারণ করতে। তারপরে বলা হচ্ছে the steps would be setting goals, যেটা আমরা বললাম how the subject would be changed by following the steps. The program design is designing a program that will help the subject to reach the desired state. প্রোগ্রাম ডিজাইন হচ্ছে এমন একটি প্রোগ্রাম তৈরি করা যা বিষয়টিকে কাঙ্ক্ষিত অবস্থায় পৌঁছাবে। দেন ইমপ্লিমেন্টেশন, তারপর বাস্তবায়ন, এন্ড ইভ্যালুয়েশন, মূল্যায়ন, which is putting the program to use, যেটাকে তার একটা কার্যকারিতা এনে দেবে, and then evaluating the effectiveness of it, এবং এর কার্যকারিতা মূল্যায়ন করে, যা প্রোগ্রামটি ব্যবহার করা এবং এর কার্যকারিতা মূল্যায়ন করবে। So this is the first part. We discuss all about B.F. Skinner, and the second lecture will be provided very soon. Yeah, thank you.